अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लव यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़ारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व मा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीद। आवाज़ तासी ते दर्जी दा चटी से दा बल से और गजर तो दा शुरू दा चटी से दा बदर दा मंगे इस्तेमाल करे तो का सही है बेटा चलो पर ले लगी दे मंगे तकलीफ पके वो खबर तो ये सर बजूर को आयतों की सलोर मबाहिस ता ख्याल कोई। अवल बहस तहती लफ्जी तर्जमा दे आयातों, द्वेम बहस तरकीब दे आयातों, द्वेम बहस द नस्ख़ मुतालिक यो जामे बहस नस्ख़ सतवई नस्ख़ अक़लन वाक़ई की कना द नस्ख़ हकीकत सरे कुरान के मनसूख आयातुन अश्ताओ का नश्ता चिश्त नसूदी तीर दिनों के नस्ख़ हवाओ का नवा सलोरम बहस अगराज दा अल्लामा सयूती पर तालीक़ातु की। अवल बहस तहती लफ्जी तर्जमा दायतुनो यहूदियानो बायब लगाओ दा संग दीन दे नन वर्ता यव खबर हो कि सबा वर्ता वही दा कार मकवई मा नंसख़ मिन आयतिन अल्लाह दायत नाजिल के बस दा अल्लाह हुक्म दे बंदा दा अल्लाह दा हुक्म ताबे दे। मा नंसख़ मिन आयतिन हगा ची मंग मनसुखौ द कम आयातुनो ना और नुनसिहा यही रुस्तकौ यानी ने मनसुखौ नाते बिखैर मिन्हा रौड़ू मंगा गुरा द दीना और मिसलिहा याद दे पशान व अजर की। अलम तालम आयत न पोएगी अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर यकीनन अल्लाह पर चीज़ कुदरत दरी। अलम तालम आयत न पोएगी अन्नल्लाह यकीनन अल्लाह लहू मुल्कुस समावाति दलर बादशाही द आसमानों दो दज़मको व मा लकुम नस्ततास्त मिन दूनिल्लाहि मा सिवा द अल्लाह ना मैं वलियन हिस दोस्त वाला नसीरन और हिस मददगार। अम तुरीदूना आया तासे दा गवाड़ई अन तसअलू रसूलकुम ची तासु तपूसुन हो कई द खपल पैगम्बरना कमा सुइला मूसा लका संग ची तपूसुन शिव द मूसा अलैहिस्सलाम ना मिन क़ब्ल उड़ान दे दे। व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान आगा सोक ची कुफ्र बदल की पे ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील फ़तक़ी सरदे बेलारे शद समेलारे ना। द्वेम बहस तरकीब दे आयतुनो तो गो रही वमा नंसख़ मा शर्तिया जाज़िमा दा और नंसख़
دا ما شرطیه جازمه دا ممیز شو من آیتین تمیز شو ممیز سره د تمیز نه دا مفعول مقدم شو دا ننسخ دا پارا ننسخ پیل و ضمیر پکی مستتر پایل پیل سره د پایل و سره د مفعول نه دا جمله پیلیه معطوف علیه شو او هر پیا تب ننسی پیل و پایل و های مفعول شو جمله پیلیه معطوف شو معطوف علیه سره د معطوف نه دا شرط شو اور ناتی بخیر منها دا اجازه دا ناتی پیل و پایل باجار خیرین موصوب خیرین صيغه اسم تبذیل ضمیر پکې مستتر هغه پایل منها جار مجرور پورې متعلق دی خیرین اسم تبذیل سره د پایل او سره د متعلق نه دا معطوف الیه او هر پیات مثله مضاف مضاف الیه دا معطوف الیه سره د معطوف نه مجرور د باش جار سره د مجرور تعلق تر ناتی پوری نسی ناتی پیل سره د پایل او سره د متعلق نه دا جزاء د شرط شو شرط سره جزاء جمله پیلیه شرطیه شو ترکیب باندې پوښتنه دلته اعراب القرآن والا خطا شوی دی ښا او مثلها دا عطف کړی دی په هغه من آیتین باندې نو بیا په معنا داسې چې هغه چې موږ منسوخو د کوم آیت نه او مثل یا مثل د آیت منسوخو تاسې پرې پوه شئ ما سره چې کوم اعراب القرآن دی د درویش هغه کې دا ځای خطا دی یو پکې بل ځای خطا دی دا دوه ځایونه پکې ما لیدلي دي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم دا قولا مفعول د بدله د پاره کړي دي او غیر الذي صفت د قولا د پاره کړي بیا به معنا دا شي چې ظالمانو بدل کا هغه قول چې غیر و د هغه نه چې کم ورته ویل شوی یعنی چې کم ورته ویل شوی دا غینه غیر بل قول بدل کا هغه قول چې ورته ویل شوی هغه نه دی بدل کړي او حال دار چې دی حتتون په ځای حتتون ویل کم قول چې ورته ویل شوی هغه بدل کړي او قولا مفعول به د بدله د پاره نه دی بلکې دا مفعول مطلق د فعل محذوفه د پاره دی اصل عبارت دا سره فبدل الذين ظلموا وقالوا قولا غير الذي قيل لهم اصل ترکیب دا دی او هغه دا قولا مفعول به د بدله د پاره کړي او مصلحات اب شپ خیرین باندې علم تعلم حمزه استفهامیه لمجازمه تعلم فعل ضمیر پکې مستتر ہے فاعل ان حرف ظهور مشبہ بالفعل الله اسم شو اعلی جار کل مضاف شین مضاف الیه مضاف سره مجرور اعلی شجار سره مجرور تعلق تر قدیر پر قدیر صيغه د صفت سره د متعلق نه دا خبر ده ان شو ان سره د سره د خبر نه جمله اسمیه قائمه په مقام د دو مفعولون د تعلم کې فعل سره د فاعل سره د مفعولون نه جمله فعلیه شو علم تعلم حمزه استفهامیه لمجازمه تعلم فعل ضمیر پکې مستتر ان حرف د حروف مشبہ بالفعل لفظ الله اسم شو له جار مجرور خبر مقدم شو ملک السماوات ملک مضاف السماوات معطوف الیه والارض معطوف الیه سره د معطوف مضاف الیه د ملک مضاف سره مضاف الیه مبتدا مؤخر د له شو خبر مقدم سره د مبتدا مؤخر نه دا خبر د ان شو ان سره د اسم سره خبر نه قائم په مقام د دوه مفعول د علم تعلم فعل سره د فاعل او سره د مفعولون نه جمله فعلیه شو وما لكم من دون الله وہ حرف تب مانا پیا لکم جار مجرور خبر مقدم شو لکم اصل کی دا جار مجرور متعلق ہے تر ثبتا پوری چا پوری ثبتا پوری ثبتا پیل او اغا ضمیر چه پکی دے اغای ذوالحال شو او من دون اللہ جار مجرور دا اغین حال چه پا اعتبار دا متعلق سرا ذوالحال سرا دا حال نا پایل دا ثبتا شو او لکم متعلق شو تا چه پی پوچھ ہوئی کرنا چاہی پوئی ثبتا پیل سرا دا پایل سرا دا متعلق نا دا چکم دے خبر مقدم دا ما شو او من ولین من زائده جارا او ولین معطوف الیه حرف تبلا د تاکید نه پیدا پاره نصیر دا معطوف ش معطوف الیه سره د معطوف نه مجرور لفظا او مرفوع محلا دا مبتدا مؤخر شو خبر مقدم سره د مبتدا مؤخر نه جمله اسمیه شو په پوښه په دې ترکیب کا پوینټ زائده لا پوښه تاسو په پوښه ام تريدون ہمیں منقطع دے غیر عامل و غیر معمول تريدون فعل و فاعل ان ناسبت تسلو فعل و فاعل رسولکم دای مفعول شو کما سئل کا په معنا د مثله سره مضاف ما مصدریه او سئل فعل او موسی دای نائب فاعل شو من قبل جار مجرور متعلق دے تر سئل پوری او سئل فعل سره د نائب فاعل او سره د متعلق ما دا په تعویل د مصدر سره مضاف الیه د مثله شو تقدیر د عبارت دا سے مثل سؤالکم مثل سؤال موسی مثل مضاف سره مضاف الیه نا
دا چې کوم دی صفت شه د سؤالن د پاره چې پټ دی سؤالن موصوف سره د صفت د مفعول مطلق سره د تسلو د پاره تقدیر د عبارت داسې ام تريدون ان تسالوا رسولکم سؤالا مثل سؤال موسی جوړ شو سؤالا مثل سؤال موسی مثل سؤال موسی دا صفت د سؤالن د پاره شه موصوف سره صفت مفعول مطلق د تسلو د پاره شو پیل سره د فاعل سره د مفعول مطلق نه دا جمله پہلیه دا پتاوی د مصدر سره مفعول شوه تريدون د پاره تريدون پیل سره د فاعل سره د مفعول نه جمله پہلیه شو ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل ومن شرطیه جازمه يتبدل فعل ضمیر په کې مستتر غیر فاعل الكفر دای مفعول به شو بالایمان جار مجرور متعلق سره يتبدل پوری پھر سره د فاعل سره د جمله پہلیه شرط شو فاجزایا قد حرف تحقیق ضل فعل ضمیر په کې مستتر غیر فاعل سواء السبيل دا مضاف مضاف الیه د مفعول شو پھر سره د فاعل سره د مفعول نه دا جمله پہلیه جواب شرط شو شرط سره د جواب نه جمله پہلیه شرطیه شو ترکیب انور سے دی کو راجر هغه پوښ چاته خو اشکال پکې پاتې نشه عبد الله سو بحث شو دریم بحث د نسخ بحث نسخ په لغت کې څه ته وایي د نسخ متعلق شپږو مباحثو ته خیال کوئ اول معنا لغوي او اصطلاحي د نسخ دویم د نسخ او د تخصیص په منځ کې فرق دریم د نسخ او د بدا په منځ کې فرق څلورم حکمت د نسخ پنځم قرآن کریم کې د نسخ حقیقت شپږم په نسخ باندې اعتراضات او د هغې جوابات دا زده کوئ ګورئ دا د نسخ بحث زده کوئ ګورئ د نسخ بحث هم دی سیوطی اتقان کې واقعه ذکر کړي علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کې یو سړی و جماعت کې بیان کاو علی رضی اللہ عنہ ته تپوس کو هل تعرف الناسخ من المنسوخ ناسخ او منسوخ پیژنې هغه ورته نه علی رضی اللہ عنہ ورته ویل هلکتا و اهلکتا ته په خپل هم هلاک وي او دا خلک هم هلاک ناسخ او منسوخ نه پیژنې بیان بنکي دا به مسائل بیانول که فضائل بیانې خیر دی که ناسخ او منسوخ نه پیژنې دا بریلی اکثره په دې تبلیغیانو باندې دا اعتراض کوي وایي دوی ناسخ او منسوخ نه پیژني بیان څه کوي دا به تاسو اورېدلي د بریلیانو نه خو دا غلطه خبره ده ناسخ او منسوخ په دې پېښور کې یو څو ملیان به پیژني چې قرآن کې کم کم آیتونه دي بیا دې ټول بیان نه کوي د جمعې تاسو کې خطیبان هم شته د جمعې که نه ما ته منسوخ آیتونه ووایي څو دي ټولو دلته بخشو کې چې کوم ملیان دي یو تم ناسخ او منسوخ نه ورځي غیر زمانه دا ته یقین سره ویم بیا پکار د زه به کوم جومات کې بیان کوم که د علی رضی الله قول د مساحلو باره کې شي فضایلو باره کې هم شي صحیح ده دلته چې خواوشا څومره امامان دي ټول ما ته معلوم دي یو تم دا نه ورځي چې قرآن کریم کې منسوخ آیتونه کوم دي دا دی او دا دی او دا دی یو پنځه درته وښایي دا نشي ښودلی هم منسوخ کم یو دی او ناسخ ورته شی دی په دې نه پوهېږي نو دا د نسخ بحث ډېر اهم دی دا زده کوئ ګورئ عوام ورته سوخ ماسوخ وایي وایي دا تبلیغیان هسې بحث کوي سوخ او ماسوخ نه پېژني عوام خپل اصطلاحات یاجوج او ماجوج ته زوزي مازوزي وایي وایي که نه وایي اول بحث د نسخ لغوي او اصطلاحي معنا نسخ لغت کې په ډېرو معنیو سره استعمال شوې ده نسخ په معنا د ازالې سره هم راځي نسخت الشمس الظل نور سور زائل کا دلته نسخ په معنا د ازالې سره
قرآن کې نسخ په معنا د ازاله سره استعمال شوی دا فینسخ الله الله زائل کوي دیم نسخ په معنا د تبدیل سره تبدیل بدلول دریم نسخ په معنا د تغییر سره تغییر سلورم نسخ په معنا د نقل سره لکه اختراجی کې بدر تراشی مناسخه نقل د میراث من وارثم الی وارثم نسخ اصطلاحی معنا څه ده اصطلاح کې نسخ څه ته وایي ازالة حکم شرعی بحکم شرعی متأخر ازاله د یو حکم شرعی ده په بل حکم شرعی سره چې دا دویم حکم شرعی متأخر وي د هغه نه په زمانه کې ازالة حکم شرعی بحکم شرعی متأخر دا زده کې ګورې دا امتحانی ځای دی پرس خان کالی پستی جلالین کې دا ځای د امتحانو یو طالب پکې ډېر لیکو چې د نسخ د متأخرینو په نسبت د نسخ مفهوم ډېر وسیع دی ما چې دا پرچه وکتله زه پوه شم چې نقل یې کړی ځکه هغه ماله پته وه چې دومره نه پوهېدم چې تحقیق مې وکړ رښتیا یې نقل کړی علامه نصفی په مدارک کې وایي چې د نسخ اصطلاحي معنا دا ده ګورئ بیان و انتهاء الحکم الشرعی بیان و انتهاء الحکم الشرعی د حکم شرعی انتها بیانول الذي تقرر في اوهامنا استمراره هغه چې زمونږ په ذهن کې دا چې دا حکم شرعی به همیشه وي الله یې موږ له ټیم بیان کړي نه همیشه نه دی دغه ټیمه پورې به بیا عمل کې بیان و انتهاء الحکم الشرعی الذي تقرر في اوهامنا استمراره دویم باس د نسخ او تخصیص په منځ کې فرق نسخ دې ته وایي چې یو حکم منحصر کې د زمانې د خاص اوقاتو پورې او تخصیص دې ته وایي چې یو حکم خاص کې د افرادو پورې بعضو پورې تاسې پې پوه شئ زمونږ سوچ دی چې دا حکم ټولو افرادو ته شامل دی تا ته الله ووایي نه دا حکم بعضې افرادو ته شامل دی دې ته تخصیص و زمونږ دا تصوري چې دا حکم همیشه دی او تا ته شرع ووایي نه دا همیشه نه دی د دې ټیمه پورې دی دې ته څه وایي دې ته تخصیص وایي وم پېژنده وم پېژنده تخصیص څه ته وایي حصر د حکم د بعضې افرادو پورې او نسخ څه ته وایي حصر د حکم د بعضې ازمانو پورې ازمان دریم د نسخ او د بدا حکم معتزلهو کې بعضې معتزله او یهودیان هغوی وایي نسخه بدا ده بدا بدا یبدو بدوون ظهور ته وایي ښکارهوالي ته هغوی وایي داسې کار دی الله یو حکم را لېږلی او دا حکم ورته ډېر پیدناک ښکارېده وروسته ورته ښکاره شو چې د دې نه دا بل حکم ډېر پیدناک دی نو هغه بل یې راولېږه او مخکې یې ختم بدا ښکارهوالي ته وایي وروسته ورته پته ولګېده چې دا بل حکم ډېر پیدناک دی تاسې پې پوه شئ اول یې حکم را لېږلی و چې جهاد کې به یو کس ته لسو کسونه نه تښتي بیا ورته پته ولګېدله چې نه ګوره خلک ضعیفه دي یو دې د دوو نه تښتي
تاسې پې پوه شئ یو دی د څونه نه تښتي که درې شو که بیا وتښتېده نو خیر وروسته ورته دا پته دا بدا ده بدا مفضي ده ګورئ نسبت د جهل الله ته او نسبت د جهل الله ته کفر دی که نو قائلین د بدا کافران دی ګورئ بدا تاسې وپېژندله نو فرق د نسخ او د بدا څه دی نسخ دې ته وایي الله ته دواړه حکمونه معلوم دي اول صحیح شو خو دا مرته پته ده دې وخته پورې دا شی مفید دی او د دې وخت نه خوا بیا هغه بل دی زمونږ خو تصور دا دی زمونږ ته خو دقه دی چې دا شو او الله ته خو دا دی چې نه دا د پلانکي ټیمه پورې دی وروسته به دا بل راولم ټیم چې پوره شي الله بل راولي نو داسې نه ده چې الله له نه دی معلوم ورته مخکې تاسې پې پوه شئ که پې نه شئ څلورم بحث حکمت د نسخې نسخې کې پیدا څه ده الله حکیم ذات دی ګورئ او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه حکمت پکې څه دی په نسخه کې حکمت دا دی ګورئ یو سړی بیماری او ډاکټر ته ورشي او د ډاکټر دکان کې مختلف بوتل ایښي دي او مختلفې ګولۍ ایښي دي ډاکټر له خو پته ده چې دا د دې مرض علاج دی دا د دې دی دا د دې دی دا دوایان خو ټولې ورته مستحضرې دي که نه تا ته یو قسم دوی درکړي وایي 3 ورځې دا خوره او 3 ورځې وروسته بیا راشي 4 ګولۍ درته وښیي چې 4 خوره چې 3 ورځې وروسته ورشي او دې ګوري نو درته بیا ووایي بس دوا ته بدل کړي وایي دې نه 2 ګولۍ خورو په 3 ورځې وروسته بیا راشي بیا چې 3 ورځې وروسته ورشي نو بیا ورته وایي چې یاره بس د دې ګولۍ نه یوه ګولۍ خوره بل ډیزن ورته وښیي دا یوه خوره اوس دا ډاکټر خو دا بیمار خو ډاکټر ته نشي ویلی چې ډاکټر ته څه کم عقل اول درته رالم 4 ګولۍ دې راته وښودې اوس دې لکه چې کتاب وکتو چې نه زما دپاره 2 ښې دي چې 2 دې راته وښودې او چې بیا دې کتاب وکتو نو زما دپاره یوه ښه وه دا دې څه وکړه کله راته 4 وایي کله راته 2 وایي کله راته 1 وایي دا ویلی شي نشي ویلی ځکه که دا ووایي نو ډاکټر صاحب به په دې مازدیګر ووایي چې د خر بچیه زه ډاکټر یم که ته ډاکټر یې ما ته پته ده ستا بیماري ډېره زیاته وه نو 4 ګولیو باندې ستا خېټه کنټرولېده 3 ورځې دې چې کنټرول شوه بیا رالې نو ټیک وي که نه ګزاره دې شوې نو ما چې اوس 2 خوره 3 ورځې وروسته بیا رالې نو چې زه پوه شم اوس که نه ستا صحت ښه شوی ومې کتلې اوس درته یوه کار کوي تاسې پرې پوه شئ الله تعالی د شراب باره کې حکم راولېږه د شرابو اجازت و چې شراب ته داخل کی صحیح شو وروسته دویم حکم راغی شراب څنګه دي الله تعالی وایي شراب کې فایدې هم دي او نقصانات هم پکې دي واسمهما اکبر من نفعهما نو من وجهین اجازت او من وجهین ممانعت صحیح شو دریم حکم دا راغی چې ګورې مطلق منع خو د مانځه په وخت کې د مانځه نه غیر نه دي منع مانځه په وخت کې صرف مست کوي نسناسه نفرت د خلکو زړونو کې د شرابو نه پیدا شي که نه که دا ښه شی وی نو مان جومات کې رات بدول اجازت نه کوي ورپسې چې خلکو صحت برابر شو د شرع اهمیت د دوی زړونو کې پرېوته الله جل شانه حکم راولېږه چې شرابو له به نه نږدې کېږئ څنګه دی آیت نه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ځان ته وساتئ دا حکم ده نو نسخ عین حکمت دی د حکمت خلاف نه ده بلکې عین حکمت دی او دا علاج دی دا زده کوي ګورئ ګورئ د دنیا قانونونه اقدام بدلیږي را بدلیږي که نه هغه راوستل کېږي چې را هغې کې نفع یې بندګانو ته انفع للعباد ضوابط بدلیږي را بدلیږي دا هم د شرع ضوابط دي الله بدل کړي را بدل کړي دي تر یو وخته پورې او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته د نسخې دروازه تا ابد تر قیامته پورې بنده شوه
تاسو به پوه شئ نسخه به پس کېږي په داسې دلیل متاخر کېږي چې اقوای د اول نه دا به یا آیتي نو د آیت دروازه بنده ده د نزول او یا به خبرې مشهور او متواتري په خبرې واحد خو نسخه د کتاب نه ده جایز کوي تاسو په پوه شئ که په نه شئ پوه دا څلورم بحث و پنځم بحث زموږ به څه کوو قرآن کې د نسخ حقیقت ګورئ نسخ کې د متقدمین او د متاخرین دوه اصطلاحات چلیږي یو د متاخرین اصطلاح ده هغوی چې حکم بالکل بدل شي دې ته هم نسخ وایي او مطلق مقید کېدل او موصوف دپاره صفت ذکر کېدل او تخصیص د عام دې ټولو ته نسخ وایي یو عام کې تخصیص وکړي وایي منسوخ شو مطلق کې یو قید ذکر کړي وایي دا منسوخ شو تاسو پرې پوه شئ نو د دوی په نیز د نسخ په مفهوم کې ډېر وسعت او پراخي ده څنګه پراخي ده پکې دوی وایي قرآن کریم کې تقریبا 1500 آیاتونه منسوخ دي تاسو به پوه شئ نسخ په باب کې دوی ډېر سخاوت نه کار اخیستی 1500 آیاتونه منسوخ متقدمینو اصطلاح دا ده هغوی وایي چې جوړ پکې راځي نو بیا د نسخ نه یو آیت بچ کول پکار دي صحیح شو چې جوړ پکې راځي د امام سیوطي رحمه الله زمانه راله هغه د آیتونو کې سوچ را سوچ وکړو نو تطبیق یې پکې وکړو 21 آیاتونه منسوخ وګرځول څو 21 آیاتونه دا نور د نسخ نه بچ شو تاویلونه یې پکې وکړو او تر دې پورې چې خاتمة المحققین مسند الهند علامه شاه ولی الله دهلوی رحمه الله راغی هغه تحقیق او سوچ وکړو په دې آیتونو کې مناسب تاویلات وکړو د نسخ نه بچ کړو 4 یا 15 آیاتونه د هغه په نیز منسوخ دي الفوز الکبیر کې دا ذکر دي دا به درته بیا وایو صحیح شو الفوز زمونږ اکابر مولانا حسین علی رحمه الله او د هغه شاګردان هغوی سوچ وکړه په دې 15 کې هم داسې مناسب تاویلونه یې وکړل چې هغه 15 یې هم د نسخ نه بچ کړه نو هغوی وایي قرآن کې د سره منسوخ شته نه دا د دې وجې نه دي ویلي چې دا نسخ عیب دی په قرآن کې او قرآن د عیب نه بچ کړی دی نسخ عیب نه دی بلکې عین حکمت دی خو د آیتونو په منځ کې داسې تطبیق کړی دی چې نسخ پکې راضي نه کړي دا خو د هر چا د هغوی خپل تاویلات دي موږ په قرآن کریم کې د نسخ د وقوع قایله یو یهود په موږ اعتراضات کوي هغوی وایي د دې وروستي حکم چې دا وروسته کوم حکم الله رالیږي الله ته د دې علم وکړه نه و چې دا کې بنده ته پیدا ده که علم ورته و نو دا مخکې ولې رالیږي دا وروستی اول نه ولې نه رالیږي او که علم ورته نه و نو دا خو جهل شو دې د وجه وایي نسخه مفضي کېږي چا ته جهل ته نسبت د تجهیل الله ته نعوذ بالله من ذلک من جواب کو نه نسخ عین حکمت دی صرف زمون دین کې نه بلکې ټول دینونو کې نسخه واقع ده یهودیانو دین کې بنی اسرائیلو کې هم نسخه وه یعقوب علیه السلام زمانه کې به د دوو خویندو سره یو سړي نکاح کولی شو د آدم علیه السلام په زمانه کې به د خور سره ورور نکاح کولی شو چې د ده د بطن نه به نه و د ده سره به بطن کې شریک نه واقعات ته مو اورېدلي که ښځې به پوه شوئ ډېر احکام داسې دي چې رد او بدل او تغییر او تبدیل پکې راغلی نو نسخه هلته عیب نه ده او دلته عیب شو دا څنګه چل تاسې پرې پوه شئ نو نسخه عین حکمت دی د حکمت خلاف نه ده او ټولو دینونو کې واقع ده صرف زموږ دین خصوصیت نه دی ډېر څیزونه چې نورو هغوی دینونو کې روا و او بیا پې خدای ناروا کړي وو او یا ناروا و او الله روا کړي دي په قرآن کریم کې منسوخ آیتونه څو قسمه دي نسخه 3 قسمه ده یو هغه آیتونه چې منسوخ التلاوت والحکم حکم هم منسوخ او تلاوت هم منسوخ
لکه مخکې دا وه چې لس کرته د مور پی سړی وڅکي نو رضاعت ثابتېږي 10 رضاعات. اوس هغه تلاوت هم منسوخ دی، حکم هم منسوخ دی. او دویم هغه دی چې تلاوت منسوخی حکم باقی، لکه الشیخ والشیخة اذا زنایا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم، حکم پاتې دی، آیت منسوخ دی. او دریم هغه دی چې تلاوت الفاظ پاتې دي، حکم منسوخ دی. که قل یا ایها الکافرون صورت د دې الفاظ شته دی او حکم منسوخ دی. صحیح شو. او صورتونه مختلف دي، بعضې هغه صورتونه دي چې نه پکې ناسخ شته او نه پکې منسوخ آیتونه شته، او بعضې هغه دي چې ناسخ او منسوخ دواړه دي پکې، بعضې هغه دي چې صرف منسوخ دي پکې، بعضې هغه دي چې صرف ناسخ دي پکې. تاسې پرې پوه شئ که پرې نه شئ؟ دې ځای پورې بس دی. دې دغه ته وګورئ تعلیقاتو ته، غرض د علامه سیوطي ته، څلورم بحث ده. ما ننسخ، ما شرطیه شرطیه ده، جازمه ده فعل مضارع ته. ها نو ننسخ ته او دا من آیتین، ما ننسخ من آیتین نزل حکمها، چې زایل کو موږ حکم د دې امام لفظیا یا د لفظ سره منسوخ لکه 10 رضاعات. او لا دا دویم قسم ده، لفظ منسوخ نه کو، لفظی لکه قل یا الکافرون، او حکم منسوخ شي. په قرات کې په ضمیر د نون سره راغله ده، ننسخ بیا به د باب فعل نشي، من انسخه معنا به دا شي ما ننسخ، ما هغه چې موږ امر کوو تا ته یا جبریل ته بنسخه، په نسخې د هغې سره. او ننسخه، او ننسخه په اصل کې او ننسخها او حمزه به ورسره کړه، تخفیفا حمزه حذف شوې ده، ګورئ جزم هم ورسره حذف شو. نو اخرها ځکه چې د عطف دی په مجزوم باندې، فعل مضارع مجزوم باندې، نو مجزومه ده که نه. فلا نزل حکمها ونرفع تلاوتها، تلاوت یې موږ اوچت کړو. نرفع تلاوتها کې اشاره چاته ده؟ دریم قسم د نسخې ته ده چې تلاوت یې لاړ شي او حکم یې پاتې، لکه الشیخ والشیخة. او نؤخرها یا یې وروسته کوو په لوح محفوظ کې. د ننسخه معنا کوي وروسته کوو په لوح محفوظ کې، معنا دا ده چې نه منسوخو. او په یو قرات کې بې د حمزې نه راغلی، ننسخه د نسیان نه، ننسکها ننسکها تا نه هیر کو، نمحوها من قلبک ستا د زړه نه لرې کو. او جواب د شرط دا دی ناتی بخیر منها، غورئ انپای د بنده دپاره غوروالې خو آیتونو کې نشته که نه، معنا دا د په سهولتي په سهولت کې، او کثرت الاجر یا په ډېروالي د اجر کې اجر ډېري، او مثل یا مثل د دې په تکلیف په تکلیف کې، والثواب په ثواب کې. علم تعلم آیتونه ګورئ الله اکثر قریب ومنه النسخ والتبدیل. تعلم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. دلته ځکه ویلې چې بعد الله د کارخانه د حکمت او د علم د چې څه کوي څوک دې تپوس نشي کولی، ځکه الله پر چیز قدرت لري که نه. ومنه النسخ والتبدیل والاستفهام د تقریر دپاره دی، تا گویا نه کوي چې الله پر چیز قادر دی. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض یفعل فیهما ما یشاء. نسخ هم ده چې حکم بدلل را بدل کی. وما لکم من دون الله غیر، دون په معنا د غیر سره، من نرسته زائده وای. ولی تاسو ته ولی نشته، یحفظکم ولا نصیر یمنع عذابه عنکم، چې منع کې عذاب د الله تعالی تاسو نه، ان اتاکم کراشي. دې کې اشاره ده په دې یو سوال ته کوي، ولی مددگار ته وای، نصیر مددگار ته وای، نو نصیر د ولی نه روسه ولی ذکر کا. جواب په یحفظکم سره کوي، اشاره دې خبر ده. 2 قسمه مصائب، یو هغه دي چې راغلي نه دي، نو ولی دې ته وای چې هغه چې کم نه دي راغلي، چې هغه مصائب ته ستا مخه ونیسي، مصائب درته نه راپرېږدي، ته دوست وای. که مصیبت در باندې راغلی نه دی، هغه نه غواړي چې مصیبت در باندې راشي. او نصیر هغه ته وایي چې که مصیبت در باندې راغلی چې هغې کې ستا لاسنیوی وکړي، دې ته نصیر وایي. فرق باندې پوه شئ د ولی او د نصیر، دواړه یو شی نه شو که نه. نو ولی او نصیر په منځ کې نسبت د عموم خصوص من وجهین شه. ولی عام دی من وجهین او اخص دی من وجهین، او نصیر عام دی من وجهین او اخص دی من وجهین، لکه ابیضه حیوان شو، عموم خصوص من وجهین دی پکې که. رجع موجبی جزئی و سالبی جزئی تک کی، بعض الابیض حیوان و بعض الابیض لیس بحیوان، بل طرف نم بعض الحیوان ابیض و بعض الحیوان لیس بابیض. تاسې پې پوه شئ که پې نه شئ پوه. ولی بئی او مددگار بنئی، خپلوان بدی او مدد بدر سره نه کوي، وای به ښه ده چې تکلیف کې شي. او ولی به ومي او مدد به دې هم کوي، نو عام شه من وجې نه واخص. او نصیر به وي ملګری به دي که نه، او مدد به در سره کوي، یا به دې ملګری او مدد به در سره نه کوي. ونزل نازل شر کړه چې سوال وکړه اهل مکه و ان یوسعها
چې دوی د پر اخیره شي ویجعل الصفا ذهبا او صفا د غرد دوی د سره زر شي. الله وایي ام په معنا د بل سره اشاره کوي چې ام منقطعه دی. ایا تاسې دا غواړئ ان تسلو رسولکم چې د پیغمبر نه تپوس سوالونه وکړئ کما سئل لکه داسې فرمایشي چې شوي د موسی علیه السلام نه صالحو قومه پایلې ذکر که من قبلهم دا چارنا الله جهرتن یا وغیر ذلك چې جلنا الها کما لهم علیها. ومن يتبدل الكفر بالایمان چې څوک کفر په ایمان بدلوي معنا یا خذوه کفر اخلي بدل او د ایمان په بدل کې بترک النظر فی الآیات البینات چې نظر نه کوي آیات بینات ته اقتراح غیر او نور خبرې مطالبه کوي فقد دل سوا السبیل اخطا طریق الحق لاره د حق بدل کړه. سوا السبیل کې اضافت د صفت ته چاته موصوف ته اصل کې د صرف فقد دل السبیل السوا. بیا به اعتراض واري چې چا سوا خو مصدر د حمل په سبیل نه صحیح کیږي. نو جواب دار چې سوا مصدر نه دی اسم مصدر دی مصدر چې د استوا نو سوا په معنا د استوا سره شي او استوا په معنا د مستوی سره شي. نه دوه مجازونه په پکې کې سوا په معنا د استوا سره استوا په معنا د مستوی سره نه بیا به صفت د سبیل جوړیږي. او سوا په اصل کې وسط ته هم وایي. قرآن کریم کې څو ځای د وسط په معنا سره استعمال شوی خذوه فاعدلوه الى سواء الجحیم الى وسط الجحیم فاطلع فرآه فی سواء الجحیم سورہ صافات کې فی وسط الجحیم. درود شریف وایي. اللهم صل